हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। रसूलां दे करतब 4 दी 12 चो पढ़ांगे। और किसी दूजे तो मुक्ति नहीं, क्यों जो आकाश के हेठा मनुखा विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस तो असी बचाए जाना है। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान खुदावंद प्रभु जी, कोई दूजा नाम नहीं दिता गया इस धरती ते खुदावंदा जिस नाम तो असी बचाए जाना। एक कोई नाम दिता गया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता अते शांति का राजकुमार है। प्रभु जी तेरे नाम च शांति है खुदावंदा, तेरे नाम दे विच प्रभु यीशु मसीह बहाली है। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच जीवन है, सब कुछ तेरे नाम दे विच है खुदावंदा। जिहड़ा तेरे नाम तो परे हट जाता है खुदावंद उस दे विच जीवन नहीं है। तू क्या मेरा मांस ते लहू खाओ ते सच है खुदावंद, जिहड़ा मनुख तेरा मांस ते लहू नहीं खांदा उस दे विच कोई भी जीवन नहीं है। मेरे महान पिता प्रभु जी अज दा वचन प्रभु यीशु मसीह एक एक दे हृदय नूं छिद दवे। प्रभु यीशु मसीह आए हुए सब मनुखों प्रभु यीशु मसीह आशीष और बरकत देनी, सब भैन भाइयों ते वड्डी दया ते कृपा करनी है। मेरे महान पिता असीं विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन आमीन है। प्रभु यीशु मसीह सारा आदर जलाल महिमा तेरे प्यारे अते मिठे जलाली नाम दिंदे आ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। बिल्कुल जो वचन दे विच लिखिया रसूलां दे करतब 4 दी 12 विच लिखिया किसी दूजे तो मुक्ति नहीं आ, जो आकाश के हेठा मनुखा विच कोई दूजा नाम नहीं दिता कि जिस तो असीं बचाए जाना। गल बिल्कुल जो वचन दे विच लिखिया बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। किसी दूजे नाम तो मुक्ति नहीं आ। अज लोग भज रहे हैं भी किसी दूसरे तो मुक्ति लै लवांगे। मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आ ते प्रभु यीशु मसीह ने ही मुक्ति देनी है, किसी मनुख ने मुक्ति नहीं देनी। अज लोग की करते हैं, मनुखा ते भरोसा रखते हैं, लेकिन बाइबल की बयान करती है भी मनुखा ते भरोसा रखना सही नहीं है। भरोसा किहदे उपर रखना? भरोसा असीं जिउंदे खुदा ते रखना जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। यिर्मयाह कड्डांगे। यिर्मयाह 17 दी 7। मुबारक है वह मर्द जिसका भरोसा यहोवा उत्ते है। हुण असीं भरोसा किहदे उपर रखना? असीं भरोसा यहोवा ते रखना है। कहंदा उस विरछ वर्गा है जिहड़ा पानी उत्ते लग्या होया है, जिहड़ा नदी वल अपणियां जड़ां फैलाउंदा है। जद गर्मी आवे तां उसनूं कुछ डर नहीं, सगों उसदे पत्ते हरे रहिंदे हन। ओड़ दे बारे उसनूं चिंता ना होवेगी, ना वो फल लियाउण तो रुकेगा। दिल सब चीज़ां नालों धोखेबाज है, वो रच के खराब है, ਉਹਨੂੰ कौन जान सकता है। मैं यहोवा दिल नूं जोंदा हाँ ते गुरदियां नूं परताउंदा हाँ। प्रभु दा वचन की कह रहा है? खुदा दा वचन कह रहा है मुबारक कहंदा वो मनुखा कहंदा यहोवा दा जिहड़ा भरोसा रखदा। साडा भरोसा प्रभु यीशु मसीह ते होना चाहिए, साडा भरोसा किसी मनुख ते नहीं होना चाहिए। अज लोग मनुखा ते भरोसा रखते हैं। कोई मनुख मुक्ति नहीं दे सकता, कोई मनुख जीवन नहीं दे सकता। मुक्ति ते जीवन प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ, किसी दे कोल भी जीवन नहीं आ या किसी दे कोल भी मुक्ति नहीं आ। अज लोग जानते हैं कि सानू मुक्ति मिल जाए, कोई मनुख किसी को मुक्ति देने लिए खड़ा नहीं होया। अज तक एक ही धरती ते आया जिसका नाम अनंत काल का पिता अते शांति का राजकुमार सी, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हुण साडा भरोसा भी उत्ते होना चाहिए, साडी आस साडा विश्वास सब कुछ उससे होना चाहिए है। क्योंकि वचन की बयान करता? वचन बयान करता शराब उस मर्द उत्ते जिहड़ा आदमी का भरोसा रखता है। हुण बाइबल बयान करती भी उस मनुख उत्ते शराब आ जिहड़ा आदमी का भरोसा रखता। क्योंकि आदमी की आ, आदमी झूठा आ, धोखेबाज आ। कदे भी किसी मनुख ते भरोसा ना करो भी साडे लिए कोई कुछ कर सकता है। कोई मनुख किसी वास्ते कुछ नहीं कर सकता। कोई मनुख तुहाडे गुनाह पापां वास्ते तुहाडे दुखां वास्ते जान नहीं दे सकता। लेकिन एक सीगा जिन्हें की कीता अपनी जान दिती। लेकिन की होया जो धरती ते आया ते की होया? लोकां ने उन्होंने पछाणिया नहीं। अपने आप को मसीह कहण वाले लोगों ने की कीता? उन्होंने कलवरी क्रूस ते चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि वो कहता सी मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ। कहता मैं जीवन की रोटी है जिहड़ी स्वर्ग तो उतरी है। वो कहता सी मैं जीवन की रोटी है। कहता जे तुसीं मैनूं खाओगे तां तुहाडे विच जीवन होऊगा। अज लोकां दे विच जीवन क्यों नहीं? अज लोकां च जीवन नहीं। अज लोकां नूं सेवकां बारे नॉलेज नहीं, अज लोकां नूं विश्वास बारे नॉलेज नहीं। लोकां नूं अज किसी नूं कुछ नहीं पता बचन दा। हर कोई मनुखा ते भरोसा करके तुरया जा रहा है, लेकिन कोई भी मनुख इस जिउंदे वचन नूं ना पढ़दा आ ना सुनण दी कोशिश करदा आ। क्योंकि शैतान की करदा आ? सच्चा वचन तुहाडे अंदर जाण नहीं देवेगा। ये शैतान का काम आ। शैतान हमेशा की करदा? एक मनुख नूं रोकदा भी सच्चाई वाला वचन इहदे अंदर ना जावे। की होया जो प्रभु यीशु मसीह धरती ते आया अपने लोगों ने ही उन्होंने मारिया। क्यों मारिया? क्योंकि कहता सी तुहाडे काम सही नहीं है।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਰੋਂਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਛੱਡਿਆ, ਸੇਵਕ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਿਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੰਦਾ ਪਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ, ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਆਏ, 70 ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਸੀ, 12 ਚੇਲੇ ਅਲੱਗ ਸੀ, 70 ਚੇਲੇ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦੇ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਭੂਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, 70 ਨੂੰ, 12 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਖਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 70 ਚੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
मांस खाण दा की मतलब आ, ये जिहड़ा बाइबल आ ये खुदा दा मांस ते लहू आ। खाण दा मतलब आ तुसी इहनू सुनो ते अपने जीवन ते लागू करो। खुदा दे बेटे बेटियां बनो। 70 चले गए ते यीशु मसीह 12 नूं कहंदा की तुसी भी जाना चाहते हो? ते की होया? 12 ने कहा कहंदे प्रभु जी जीवन दी गल्लां तेरे कोल आ, कित्थे जाइए? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਦਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਣਾ, ਹਜੀਆ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਹਜੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਛੱਡਿਆ, ਚਰਚ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੌਣ ਆ? ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਯੋਹੰਨਾ 1:1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਸ਼ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਬਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਬਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੋਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
खुदा की करता हमेशा मनुखा दे विचों हो के काम करता, प्रभु कदे भी डायरैक्ट काम नहीं करता। ये बाइबल पूरी दुष्टांतां नाल भरी हुई है, उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी दुष्टांतां च लिखी गई है, कहावतां च लिखी गई। इस बाइबल नूं कोई समझ नहीं सकता। अज लोग बाइबल पढ़ते हैं, अगले कहते असीं बहुत वड्डे ज्ञानी बन गए हैं। जे तुसीं ज्ञानी बन गए हो तो खुदा को मंग करो भी प्रभु तुहाडी समझ नूं भी खोले। बिना प्रकाश की भगती सही भगती नहीं। जो कैन ते हाबल ने बलि चढ़ाई सी, कैन ने की किया, अपनी समझ के नाल की किया, खुदा नूं भेंट चढ़ानी चाहिए, ते हाबल ने वचन के अनुसार प्रकाशन के अनुसार जो भेंट चढ़ाई तो प्रभु ने की किया, हाबल की भेंट को स्वीकार किया। अज भी इस तरह है, कैन की भेंट स्वीकार नहीं की कि दो बंदे चर्चे जा रहे आ, खुदा नूं की कर रहे आ, दान दशमांश दे रहे आ, भेंटां चढ़ा रहे आ। एक नूं प्रभु कहंदा तू जा, मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करनी, दूजे नूं कहंदा मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा। क्यों? दोनों च फर्क सी, क्योंकि एक शैतान दा बीज सी ते एक खुदा दा बीज सीगा। कैन ते हाबल, अज लोकां नूं पता नहीं भी कैन ते हाबल कौन सीगे। लोग सोचते भी कैन भी खुदा दा बेटा, कैन खुदा दा बेटा नहीं सीगा, कैन शैतान दी वंश सी। अज शैतान दी वंश भी प्रचार कर रही, किद्दां पछाणोगे? पुलपट ते पास्टर खड़ा है शैतान दी वंशा, किद्दां पछाणोगे भी खुदा दा बंदा आ? तुसीं तां भुलेखे च पै जाओगे, क्योंकि जिहड़े नਵੇਂ लोग आ उन्हां नूं समझ नहीं है भी वचन बाइबल पढ़ो भी बाइबल की बयान करती है। जो तुसीं बाइबल पढ़ोगे तां तुहानूं पछाण होगी सच्चे सेवक दी। सच्चा सेवक होना चाहिए, सच्चा विश्वासी होना चाहिए, तां गल बनदी। इस तरह कोई फायदा नहीं भगती करन दा। अज लोग अन्नी भगती कर रहे हैं। लोग सोचते असीं मूर्ति पूजा छड्डती, असीं दूजी जातां च असीं, ओह मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा तो अंदर हुंदी है। जे कोई मनुख वचन तो बाहर काम करदा वो मूर्ति पूजा। जे तुसी 7वें दिन की बाइबल च लिखिया 7वां दिन उपासना का दिन, जे 7वें दिन नूं कोई छड्ड के असीं विआह शादियां च जाने आ, असीं बाहर किते जाने प्रोग्रामां ते जाने, ते इह की आ? इह मूर्ति पूजा आ। ये मूर्ति पूजा जो बाइबल दे विच लिखिया उहदे कानूनां तो जे कोई बाहर जांदा वो मूर्ति पूजा। लेकिन लोग सोचदे भी एक पत्थर नूं मनदे सी ते पत्थर नूं मनना छड्डता आ ते असीं मूर्ति पूजा छड्डती है। नहीं, मैं तुहानूं दस्सिया चर्च विच दो तरह के लोग जांदे आ। की हुंदा आ? चर्च विच एक अविश्वासी जांदा, एक विश्वासी जांदा, दो तरह के लोग हुंदे आ। हुण मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल के तौर ते दसदा आ। मान लो दो बोतलां होण, दोनों बोतलां गंदियां आ, एक बोतल नूं धो दिता गया, साफ कर दिता गया आ, वो धार्मिक बन गया। एक बोतल गंदी दी गंदी आ, लेकिन की हुंदा आ? दोनों बोतलां हुण खाली आ, और एक बोतल गंदी, एक बोतल साफ है, एक बोतल नूं धोता गया है। हुण की हुंदा आ? एक बंदा धार्मिक दिखदा आ भी ये चर्च जांदा, लेकिन नबी ने क्या आ, बाइबल बयान करदी, तुसीं उहदा जीवन देखो, उहदे जीवन च गंदगी तां नहीं। जे वह खुदा दे पवित्र आत्मा नाल नहीं भरिया होया, इस तेल दे नाल, तेल दा मतलब हुंदा पवित्र आत्मा, तेल का मतलब पवित्र आत्मा का। जे कोई मनुख साफ सुथरा आ, जे भरिया नहीं होया तेल दे नाल, आत्मा के फलों के नाल नहीं भरिया होया, तो समझ दो गड़बड़ी आ। अज लोगों को भुलेखा आ, लोग सोचते असीं चर्च जा रहे हैं, शायद खुदा साडी सुनदा है। खुदावंद की करदा आ? जे कोई उसको मंगदा प्रभु मैनूं बरकत दे, प्रभु बरकत दे दिंदा आ। जे कोई कहंदा मैनूं आशीष चाहिए, लेकिन धन वो मनुख आ जिहड़ा कहंदा प्रभु जी बरकतां आशीषां तां जांदियां रहणगीਆਂ, मैनूं तेरा जीवन चाहिदा, मैनूं तेरी अनोइंटिंग चाहिए, तेरा मसा चाहिदा। ये हुंदा विश्वासी मनुख। इहनूं कहंदे विश्वासी मनुख। खुदा दा मसा मंगो, प्रभु जी कह मैं तेरा बेटा तेरी बेटी, मैनूं अपने वचन के अनुसार जीवन बतीत करना सिखा। मैं तुहानूं दसदा बाइबल दे विच लिखिया, लोग कहंदे असीं पूरी दुनिया पाली, चाहे तुसीं करोड़ां रुपए अपने कोल इकट्ठा कर लो, जे तुहाडा जीवन ना बचे तो फायदा की है? अज अमीर तो अमीर लोग मर रहे हैं। तुसीं बाहरली कंट्रीਆਂ देखो, इंडिया विच देखो, करोने दे नाल करोड़ापति बंदे मर रहे हो। की कर रहे हैं? अपने जीवन नूं नहीं खरीद सकते, क्योंकि जीवन देने वाला यीशु मसीह है। लोग मर जाते हैं, करोड़ां अरबां की प्रॉपर्टी छड्ड के जा रहे हैं। कित्थे जा रहे हैं? परमेश्वर दे कोलों दूर जा रहे हैं। जो डेथ हो जाती है, बंदा मर जाता, उसका आत्मा बाहर निकल जाता है। जेड़े खुदा दे कोल खुदा को जाते, जेड़े खुदा नूं नहीं मानते वो इदां ही भटक रहे हैं, इत्थे दुष्ट आत्मे बन के घूम रहे हैं लोग। तो लोग देखो, एक बंदा अपने पैसे नाल जान नहीं बचा सकता, तो की पैसे दे नाल कोई बंदा खुदा दे राज च जा सकता? नहीं जा सकता। इस करके सानूं चाहिदा आ, जे असीं मसीह धर्म, जे असीं मसीह दे विच आए आ, मसीह नूं अपनाया, जे असीं कहने प्रभु मैं तेरा बेटा तेरी बेटी, फिर उहदे हुक्मां नूं मन्नो। कदे भी खुदा दे बेटे बेटियां उहदे हुक्मां दी उलंघना नहीं करते।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਰਚ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਆ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ। ਸੇਵਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਚੰਬੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨया ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਨया ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਪੇਪਰ ਦਊਗਾ, ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ? ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ? ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਗਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾੜਦਾ ਆ? ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਗਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾਣਾ। ਜੁੱਤੀ ਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
खुदा दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ 5:27 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ 5:27। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ 5:27। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਤੂੰ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਜਨਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਆ, ਜਨਾਹ ਕਰਤਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਅੱਖ ਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਦੀ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਮੋੜ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਮੋੜ ਲਓ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ, ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਦਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਬ ਨਾਲ ਤਿਆਗੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਹ ਕਰਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਤਲਾਕ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਬ ਨਾਲ ਤਿਆਗੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੁਕਮ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੇ ਸੇਵਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਰੋਂਗ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾਣੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓਗੇ? ਆਕਾਸ਼ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ। ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਧੋਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੋਗਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਫਾਸਟ ਰੱਖਣੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਗਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ 2 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਸੀਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ। ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਣਦੇ? ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼। ਲੋਕ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨ ਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? 2-2 ਮਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, 3-3 ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਵੀ 2 ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 8 ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਠਾ ਅੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
लेकिन खुदा ने क्या सी बारिश आऊगी, पानी आऊगा, जो खुदा ने क्या वो पूरा होना ही होना है। भावें अज तो 10 साल बाद होवे, भावें 6 महीने बाद होवे, भावें 20 साल बाद होवे, पूरा होना ही होना है। बाइबल च लिखा पूरी धरती नूं मैं नाश करूंगा अग दे नाल, पूरी धरती स्वाह हो जूगी एक दिन, पूरी धरती इत्ते कुछ नहीं बचना। जे क्या है तो पूरा होना है, भावें 100 साल बाद होवे, पूरा तो होना ही है। क्योंकि बाइबल नूं इस करके पवित्र बाइबल कहा गया है, लोग डरदे आ बाइबल दी गल्लां तो, इस करके डरदे। हुण नूह प्रचार कर रहा सी, कहंदा किश्ती विच आ जाओ, उन्हें 100 साल प्रचार किया, 120 साल प्रचार किया, कहंदा किश्ती विच आ जाओ। लोगों ने मजाक उड़ाया उहदा, लोगों ने मजाक उड़ाया, वो कहंदे असीं नहीं आना तेरी किश्ती 'च, वो कहंदे इन्नी क किश्ती आ तेरी, पूरी दुनिया किद्दां वड़ जाऊगी। एक खुदा दी सामर्थ आ भी उस किश्ती 'च किद्दां वाड़दा, लेकिन खुदा नूं पता सी विश्वासी लोग है ही नहीं। खुदा तो पहले ही जानदा है भी किन्ने क लोग विश्वासी आ किन्ने नहीं आ, किन्नियां ने चलना किन्नियां ने नहीं चलना। ते की होया, नूह प्रचार करदा गया ते एक दिन की होया, बरखा शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, ते नूह अपने परिवार दे समेत किश्ती विच चला गया। ते की होया, जो बारिश तेज हुई, 40 दिन ते 40 रातां वर्खा हुई, बाइबल बयान करदी है। ते की होया, लोग डर गए, लोगों ने चीकां मारनियां शुरू कर दी, प्रभु साडे लई किश्ती नूं खोल दे। वो कहंदा हुण नहीं खुलनी, हुण दरवाजा बंद हो चुकिया। अज साडे कोल समा हैगा, अज लोगों के कोल तुहाडे कोल समा हैगा आ, जिहड़े लोग मसीह च आ, तौबा करो अपने अपने गुनाहां तो। ये जीवन का कुछ नहीं पता, लोग घमंड करते हैं, मेरे को पैसा है, मेरे को आ है, मैं लोगों को थले लगा दूंगा। मैं तुहानूं दसदा, मैं बड़े बड़े लोग गिरते हुए वेखे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोग मैं गिरते हुए वेखे। एक मनुख ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, मेरी ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बर्बाद हो गया, बंदा खत्म हो गया, सारा घमंड चला गया, सारा पैसा चला गया, घर विक कुछ भी नहीं रहा ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੱਡੀ ਵਿਕ गई, सारा कुछ चला गया। की ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘਮंड करता तो शैतान भी खड़ा ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਮंड ਕੀਤਾ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਮंड ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨੂਹ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ किश्ती विच नहीं गया, हर बंदे ने अपनी मर्जी की। ते की होया, जिन्ने लोग सी, छोटे छोटे बच्चे, 6-6 महीने के बच्चे, 2-2 महीने के बच्चे, इत्थे तक कि जिहड़े एक पैदा होए सी बच्चे, वो भी मारे गए। प्रभु ने बख्शे नहीं किसी को, क्योंकि खुदावंद अपने वचन तो बाहर नहीं जाता। उन्हें कहा सी जिहड़ा किश्ती 'च वड़ेगा वो ही बचाया जाएगा। ते अज भी प्रभु ने मौका दिता होया, अज भी एक किश्ती हैगी आ, वो किश्ती वचन की किश्ती आ, वो किश्ती नबी का संदेश आ, भाई ब्रैनम का संदेश आ, जिन्हों की फोटो लगी हुई है, वो नबी का संदेश आ, उन्होंने बाइबल के भेतों को खोलिया आ, क्योंकि मसीह लोग अपने अनुसार जीवन बतीत करते सी, इन्हों ने भेत खोले। ये कहते तुसीं इदां नहीं बच सकते, कहते जो तक तुसीं वचन के अनुसार जीवन नहीं बतीत करोगे, तुहाडा बचाया जाना नहीं होगा, उठाया जाना नहीं होगा। अज लोग भी दावा करते हैं कि सानू खुदा उठा के लै जाऊगा जिंदियां नूं, लेकिन किन्हां नूं लैके जावेगा? जिहड़े आग्याकारी करदे। मान लो एक पिता आ, पिता दे 2 पुत्र आ, एक आग्याकारी करदा, एक नहीं करदा, ते पिता किनू प्यार करूगा? एक पिता उन्हों ही प्यार करूगा, उन्हों ही झिड़कूगा जिहड़ा आग्याकारी करदा। हुण एक बच्चा आवारा आ, ਉਹਦਾ पिता की करूगा? ਉਹਨੂੰ बेदखल कर दो, ਉਹਨੂੰ पता नहीं मेरी सुननी नहीं, ਉਹਨੇ कहना जा जो मर्जी कर ला, तू देख ला दुनिया में जाके, दुनिया में जाके देख ला, जो तू करना करके देख ला। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ आग्याकारी करदा, ਉਹਨੂੰ डांटदा आ ताकि ਇਹਦਾ ਹੋਰ सुधार होवे। इस तरह बाइबल 'ਚ एक जाणू पुत्र सीगा, ਉਹਨੇ अपनी जायदाद लै ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਉਡਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਫਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, मीट बनाओ, कहता जाओ, कहता खाण पाने लिए वधिया वस्तुआं लैके आओ, मेरा पुत्र घर दे विच आया।
ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਆ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰਕ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਬੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ? ਪਛਾਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਸੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, 10,000 ਦੇ 20,000 ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਤੇਰਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੈਣ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕੋੜਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਚਰਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, 1000 ਰੁਪਈਆ 2000 10,000 ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚਰਚ ਲਾੜੀ ਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਇਹ ਚਰਚ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਘਮੰਡ ਧਰਿਆ ਦਾ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੱਸ ਲੈਣ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ਼, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਜਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਵਜਨ ਚੱਕੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਜਨ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਭਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਕਲ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਮੱਤੀ ਕੱਟਾਂਗੇ 16:21। ਮੱਤੀ 16:21। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਆ,
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਸਿੱਟਣ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਸੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਸੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲੂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਤਰਸ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਯਹੂਨਾ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਸਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਤਰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨੀਏਲ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੀਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੌਦੇ ਆ, ਇਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪੱਟਿਆ, ਉਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਬਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣੋ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹੀ ਚਰਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਸਮਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਪੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਂਦੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਫਿਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵੋ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ, ਜਦ ਤੋੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਭੈਣ ਤੇਰਾ, ਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚਰਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਂਬੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਨਬੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੀਆਂ। 5-5 ਸਾਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਤਹਿਜੀਬ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਲਾ ਬਾਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਢੋਂਗ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਬੋਲੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਤਾ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਦਲਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਦਲਤੀ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ, ਬਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ, ਦਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਸੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਥੱਲੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ
जे साडा तू की असीं तेरे अगे मत्था नहीं टेकना, कहंदा तू सानू नहीं बचाएगा, सानू मारेगा, सानू पता, लेकिन कहंदा जे साडा खुदा भी सानू ना भी बचावे असीं तां भी तेरे अगे मत्था नहीं टेकना। इहनूं कहंदे विश्वास, इहनूं कहंदे एक विश्वासी मसीह। एक मसीह जिहड़ा विश्वास नाल भरिया हुंदा ते की हुंदा, अग दे विच सिड़ दित्ता गया उन्हां नूं। जे प्रभु चाहंदा बारिश नूं लिया सकदा सीगा, अपने लोगों को बचाने के लिए बारिश नूं लिया सकदा सी, मींह पा सकदा सीगा, कुछ भी कर सकदा सी, अग नूं बुझा सकदा, लेकिन प्रभु ने इदां नहीं कीता। प्रभु ने भी अपने लोगों के विश्वास नूं परखना हुंदा ते की हुंदा, तीनों जने प्रभु की महिमा करते हुए अग विच सिड़ दित्ते जांदे आ। ते देखो जो अग च सिड़ दित्ते जांदे, प्रभु पहले ही खड़ा हुंदा उस जगह ते जिहड़ा राजा हुंदा वो कहंदा की असीं तीन जणिਆਂ नूं नहीं सिੱਟਿਆ सीगा। वो कहंदे प्रभु जी असीं तीन नूं सिੱਟਿਆ सी। कहंदा चौथा कित्थों आ गया? कहंदा चौथा मैनूं परमेश्वर दे तुल लगदा आ, एक देवता लगदा। ते की हुंदा, जे तुसीं खुदा नूं मन्नण वाले हो, जे तुहाडा विश्वास पक्का आ, भावें तुसीं मुसीबतां विच पै जावो, भावें तुहाडे उपर मौत भी आ जावे, ते खुदा उਸੇ घड़ी आवेगा। हुण तुसीं देखो शरदक मेशक अबदनगो कदों बचाए गए? बाहर नहीं बचाए गए, अग दे विचों बचाए गए हैं, मौत दे विच चले गए सी। उस समय इन्नी भयानक अग उन्होंने भट्ठी च बाली सीगी, जो विच कोई बंदा जांदा ते जांदे थल्ले गिरन तो पहले ही उहदी हड्डियां दा भी कुछ लभना नहीं सीगा, धुआं बन जाना सीगा, इन्नी भयानक अग सीगी। लेकिन किद्दां प्रभु ने अपने लोगों को बचाया? अग विच जाण दित्ता। कई बार प्रभु सानू मुसीबतां च जाण दिंदा आ, कई बार वो मुसीबतां नूं आण दिंदा तां कि तुहाडा सुधार हो सके, तुहानूं पता लग सके, तुहानूं तजुर्बा हो सके भी मसीह दे विच किद्दां चलना है। हुण मान लो एक बच्चा आ, उहनूं घर बैठे तुसीं सारा कुछ खवाई जाओ, सारा कुछ खवाई जाओ, उहने कहना जी मैं तो फ्री बैठा, आराम नाल बैठा, मैनूं सब कुछ मिलदा। लेकिन एक बच्चे नूं पता है भी मेहनत करके खाना है, मेहनत करके खाना उन्हें पता आ, ठीक है ना, तो वह जीवन च तब्दीली होगी। लेकिन जो बच्चा बैठ के खा रहा है, एक जवान बच्चा बैठ के घरे खा रहा, वह पिता कहता कोई गल नहीं, हले तेरी उम्र आ, तू 16-17 साल का है, कोई गल नहीं, ऐश कर, वो की कर रहा है, बिगड़ जूगा। लेकिन एक बच्चे तुसीं सिखाते हो भी नहीं बेटा तू कमा के खाना है, ये मेहनत की कमाई है, इन्हूं फजूल खर्ची नहीं करनी। इस तरह खुदा भी सिखाता है अपने लोगों को भी किस तरह जीवन बतीत करना है। हुण उन्हें की शरदक मेशक अबदनगो नूं सिखाया भी तुसीं अग दी भट्ठी विच जाओ। प्रभु ने खुद जान दिता, जे प्रभु जाता तो रोक सकता सीगा। कई बार खुदावंद लोगों को खुद मुसीबत सिटदा ताकि ये लोग चलना सीखण। लेकिन कई लोग जिहड़े की हुंदे आ कमजोर हुंदे, डर जांदे, भज जांदे, वो कहंदे नहीं नहीं असीं प्रभु दे विच आए, साडी बरकतां ही चले गईयां, असीं उत्थे ही सही सीगे। नहीं, खुदा ने हर एक मनुख वास्ते सीट रखी आ, सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ वचन के अनुसार जीवन बतीत करे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਹਿਜੀਬ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜੀਬ ਥੋੜੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠੀ ਇਹ ਲਿਖੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ देखो किद्दां लोग गलत सिक्ख्या लै रहे हैं, गलत चल रहे। ये की है? सब कुछ बाइबल बयान करती। नबी ने क्या एंटी क्राइस्ट आ, शैतानी लोगों ने ये सिक्ख्या लियांदी है। तुसीं बाइबल पढ़ लो पूरी, बाइबल दे विच किते भी पिता पुत्र दा बसमा नहीं है, या किते नहीं कहा गया भी एक औरत इस पुलपट ते प्रचार कर सकती है। अज औरतां प्रचार कर रही है, खड़ खड़ के औरतां प्रचार कर रही हैं। अगले कहते जी उस वो भी सेविका है, वो प्रचार कर रही है, उन्हें भी बालियां पाइया आ, उन्हें लिपस्टिक लगाई, उन्हें झुमके, उन्हें बाल छोटे छोटे के मैं भी रख सकनी है। ये सब कुछ रोंग आ। बाइबल कहती सब गलत आ, ये शैतानी सिक्ख्या आ। ते ये जिहड़ी शैतानी सिक्ख्या वाले लोग आ, यही लोग खुदा दे कोल खड़नगे एक दिन ते कहणगे प्रभु जी की तेरे नाम च असीं भूत नहीं कड्डे। हुण भूत कौन कड्डूगा? जिहड़ा फास्ट रखदा, प्रार्थना करदा, वो भूत कड्डूगा। भूत एवें नहीं निकलदे। वो कहणगे प्रभु जी तेरे नाम च भविष्यवाणी नहीं कीती। अज भविष्यवाणियां नहीं कर रहे लोग। तेरे को कार आने वाली आ, तेरा वीजा लगन वाला, मैं इदा किया उदा किया, ये गल्लां ठीक आ, प्रभु बरकत दिंदा। लेकिन खुदा ने थोड़ी कहा भी बरकतां पिछे लगे रहो। खुदा कहता मेरे वचन की भाल करो, जो मेरा वचन कहता है ਉਹਦੇ अनुसार जीवन बतीत करो। लेकिन लोग की करते हैं? लोग ये चीज़ों नाल नहीं जाते। अज लोगों ने एक ट्रेंड फड़ लिया है, वो कहते सौखा चाहिए सानू। कहण दा मतलब जे तुहानूं कोई रोटी दे रहा तो हुण तुसीं रोटी दा तुहानूं अपने मूँह च खुद पानी पवेगी, खुद चबानी पवेगी। ये जीवन की रोटी आ, जे तुहानूं ये रोटी मिल रही आ तुहानूं खानी पवेगी।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋੜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਲੋਕ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਕੱਲੀ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਲਾਕੀ ਕੱਢੋ 4:5, ਮਲਾਕੀ 4:5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਾਸਟ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਮਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਦਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਏਲੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ। ਤੇ ਇਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੌਣ ਸੀ? 5 ਸੇਵਕਾਂ ਇਸ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਹ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪੈਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਰਚ ਕਿਹੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਵੇਗਾ, ਨਇਆ ਜਨਮ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਛੱਡਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਬਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ।
ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਵੜਨਾ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਧੀਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮਨਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਖਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ? ਵੀ ਖਾਓ, ਉਸ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਗ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜੀਵਨ ਬਚੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਚਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨਰੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਲਏ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧੜਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 39 ਕੋੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਲੋਕ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਰੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। 12 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਰਚ ਸਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਛਾਣੋ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਚਰਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਕੋ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਚਰਚ ਆ। ਬਸ ਅਗਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੇਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਭੇਦ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਨਬੀ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਚਰਜ ਲਾਹੂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।